Today we start chapter number 1 in math 1. The name of that chapter is linear equation in two variable. So first of all we learn what is meant by linear equations in two variable. So listen carefully. Here the definition of linear equation in two variable is given. An equation contains two variables. That means equation having two variables. There are two variables. And degree means what? It is a highest index. Ghatanka, highest index, greater index. Degree of each term. Each term. Suppose 2x. It is a term. In that term x is a variable. That means degree of that variable is 1. Okay? So degree of each term is 1. That means an equation contains two variables and each variable contains degree 1. That means degree of that variable, degree of that term is 1. So then that equation is called a linear equation in two variables. For example, x plus y is equal to 6. It is a equation in two variables, and in that equation x, y, these are the two terms. There is a variable x and y. So index of that variable x is 1. That means the degree of that term, degree of that variable is 1, as well as degree of that variable is also 1. So both having degree 1. So that means that is the equation of linear equation in two variables. Is that clear? It is the examples. 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. X and y. There are two variables. 6x minus 5y is equal to 8. In that example there are also two variables having degree 1. 9m minus 8n is equal to minus 9. Here also there is a two variables having degree 1. So that's why it is a linear equation in two variables. As well as that equation is also linear equation. In that example, x is a variable and root 5 is a coefficient. So it is a coefficient. Root 3y. Root 3 is a coefficient. Y is a variable. Index of that variable is 1 as well as is 1. So that means degree of that both variables is 1. That's why it is a linear equation in two variables. These are the examples. Suppose we take 2x plus 5 is equal to 7. In that example, there is only one variable, x. That's why it is a equation in one variable. त्याला एकचल समीकरण म्हणतो आपण मराठीत. Equation in one variable. And it is an equation in two variables. That is the linear equation. Is that clear? If we take at a time two linear equations in two variables, two equations. These are the two equations. Both are the linear equation in two variables. So if we take two equations, then they are called simultaneous equation. जेव्हा आपण दोन इक्वेशन घेतो लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल तेव्हा त्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणतात. And already we learned some methods in the previous standard to solve the linear equation in two variables, simultaneous equation. Already we learned. So, for example, eliminating method. I think eliminating method is there. Yes, eliminating method. That method we also learn in 10th standard. As well as that method you learn in 9th standard. It is very important method. That method you can use easily in the word problem. ओके, म्हणजे ती प्रत्येकाला आली पाहिजे. आता तुमच्या सिलेबस मध्ये जो भाग कमी केला त्याच्यामधून त्यांनी एलिमिनेटिंग मेथड कमी केलेली आहे. जरी ती कमी केली असेल तरी आपल्याला ती शिकायची आहे. यातला आणखी पुढचा काही टॉपिक त्यांनी कमी केलेला आहे. कमी केलेला सगळा भाग हा वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये शाब्दिक उदाहरणामध्ये परत आहे, म्हणजे ते आपल्याला आलंच पाहिजे. म्हणून आपल्याला ते शिकावंच लागणार आहे.
म्हणून आपण हे प्रकरण पूर्ण पाहणार आहोत. Okay, it is a simultaneous equation because there are two linear equations in two variables, as well as it is also simultaneous equations. That equation is also linear equation, two variables x, y. 0.3, 0.5, it is not 0. So, standard form of that linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0. It is a standard form. Model. लिनियर इक्वेशन कसं असावं याचं हे मॉडेल आहे. ओके, इट इज अ स्टँडर्ड फॉर्म. मॉडेल म्हणजे कसं, कापडाच्या दुकानामध्ये बाहेर कसं का ते पुतळे उभे असतात, त्यांना कपडे घातलात, तुम्ही ते कपडे घातल्यावर कसे दिसाल, त्या पुतळ्यासारखे दिसाल. म्हणजे थोडक्यात हे सुद्धा स्टँडर्ड लिनियर इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म आहे. याच्यामध्ये एबीसीच्या किमती भरल्या की तुम्हाला नवीन इक्वेशन मिळतील असं याचा अर्थ. ही स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल. इन दॅट equation a is not equal to 0, b is not equal to 0. Suppose we take a 0 into x, it becomes 0. So by plus c is equal to 0. It is not linear equation two variable. It is an equation in one variable. It is become equation in one variable. So a can't be 0. As well as b is also not 0. If we take c 0, it's have no problem. Suppose 2x minus 3y is equal to 0. X is here, y is here. So it's make no difference. It is a linear equation in two variable. म्हणजे हे linear equation आहे. c 0 असल्याने काही फरक पडत नाही. मग ax plus by plus c is equal to 0 is the standard form in which a, b, c belong to R. R means real number. Real means rationally rational. Rational means natural, whole, integer. Is that clear? So a, b, c belong to R. And a is not equal to 0, b is not equal to 0. It is a condition. Because if we take a is equal to 0, it is not a linear equation in two variable, it has become an equation in one variable. As well as if we take b is equal to 0, so it is not a linear equation, it is a linear equation. It is become linear equation in two, it becomes linear equation in, not linear equation, it has become equation in one variable. So that two conditions are more important, a not 0, b not 0. Okay, these are the examples. In that example, 0x, 0 into x, that means it becomes 0. So remains 6y is equal to 7. There is only one variable. It is an equation in one variable. So it is not linear equation in two variable. As well as 0y is becomes 0. That means 2x is equal to 9. That means it is a equation. It is not equation in two variable. It is a equation in one variable. In that equation, x is in the denominator position. If we take x in the numerator position, so it becomes x becomes minus 1. Rule of indices, just listen. A raised to minus m, it becomes a raised to plus m. If we take a raised to m, it becomes a raised to minus m. Suppose 1 upon x square, it can be written as x raised to. खाली असेल ना तो वरती गेल्यावर मायनस होईल, आणि खाली जर मायनस असेल तो वरती गेल्यावर प्लस होईल. इंडेक्स चेंज होतो. आपण हे 8वीला शिकलेलो आहोत. हे आता शिकण्याची इयत्ता नाही किंवा वेळ पण नाही, हे आपल्याला माहिती असायला हवं. त्यामुळे खाली जर व्हेरिएबल गेलं व्हेरिएबल इन द डिनॉमिनेटर प्लेस, जेव्हा ते आपण वरती घेऊ, सो इंडेक्स ऑफ दॅट व्हेरिएबल बिकम्स निगेटिव्ह. सो हियर x raised to minus 1, y raised to minus 1, that means index is not plus 1, because in our definition degree of each term is 1 by one, not minus 1. So it is not linear equation in two variable. In that there are two variables, index is 1, index is 1, 1 plus 1 becomes 2. That means degree of that term is 2. याची डिग्री 1, याची डिग्री 1, 1 आणि 2, म्हणजे ह्या टर्मची डिग्री किती झाली? 2 झाली. आणि आपली अट काय आहे? डिग्री मस्ट बी 1. सो इट इज ऑल्सो नॉट लिनियर इक्वेशन. लिनियर इक्वेशन ओळखता आलं पाहिजे.
Is that clear? Now we learn eliminating method. We take, all of you understand what is the definition of simultaneous equation. If we think about two linear equations in two variables at the same time, एकाच वेळेस आपण दोन लिनियर इक्वेशन घेतले दोन व्हेरिएबल मध्ये, इट इज कॉल्ड सायमल्टेनियस इक्वेशन. And now we learn how to solve simultaneous equation. There are some methods in 10th standard to solve the simultaneous equation. In that methods, number one method, eliminating method. Okay, that method we must use in word problem. So now we solve following simultaneous equation. Suppose example number 1, x plus y is equal to x, x minus y is equal to 4. Two x minus y is equal to 5, 3x plus y is equal to 15. Suppose we take two examples. Just listen carefully. प्रत्येक लिनियर इक्वेशन जे आहे ते आपण अशी मांडणी करायची की व्हेरिएबल एका बाजूला असले पाहिजेत, टर्म्स कंटेन व्हेरिएबल्स एका बाजूला पाहिजेत आणि इट इज अ कॉन्स्टंट टर्म ही उजव्या बाजूला पाहिजे. आहे का? याला मी रंगारूपात म्हणत असतो. ओके, आहे याला नंबर 1 म्हणा, हे पण आहे याला नंबर 2 म्हणा. तुम्ही म्हणा आहे म्हणजे काय? समजा असं असतं याच्यामध्ये एक्स वाय एका बाजूला पाहिजे ना, हा तिकडे घेऊन जायचा आहे, प्लसचा काय होईल मायनस, असे करायचे आपल्याला. कळतोय का? ओके, याला रंगारूपात म्हणायचं म्हणजे दिलेलं इक्वेशन हे आपल्याला आपल्या पद्धतीमध्ये आणायचंय. हे आहेत ऑलरेडी. मग आता याचे काही नियम सांगतो, मराठीत सांगतो. याची ऍडिशन करायची का सबट्रॅक्शन करायची? आता मी ह्या गणिताची तुम्हाला ऍडिशन पण सबट्रॅक्शन पण दोन्ही पण दाखवणार आहे. मग ऍडिशन करायची का सबट्रॅक्शन, त्यासाठी महत्वाच्या अटी पहा, मराठीत सांगतोय. आपल्याला हे जे व्हेरिएबल्स आहेत याचे कोएफिशियंट पाहिजे. याचा कोएफिशियंट 1 आहे, याचा पण 1 आहे, याचा पण 1 आहे, याचा पण 1 आहे, सगळ्यांचे 1 आहे. आपली पहिली अट आहे कुठल्या तरी एका व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट सारखे असायला हवेत. मग x चे कोएफिशियंट तरी पहा, y चे तरी पहा. इथे x चे पण सारखे तर y चे पण सारखे. आपली अट काय आहे? कुणाच्या तरी एका व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट सारखे पाहिजे. कोणत्याही एका व्हेरिएबलचे, x चे किंवा y चे. व्हेरिएबल दुसरा असेल m तर m किंवा n चे काय पाहिजे? सारखे कोएफिशियंट. सारखे नसतील तर आपल्याला सारखे करावे लागतात. हे 9वीला झालेलं आहे. सारखे नसतील तर सारखे करावे लागतात. ओके, आता इथं नेमके सारखे आहेत. हा म्हणजे थोडक्यात सारखे आहेत का? असतील तर पुढे जायचे, नसतील तर कोएफिशियंट सारखे करायचे. त्यासाठी इक्वेशनला गुणावं लागतं. दुसरी गोष्ट, आता सारखे आहेत. सारखे असतील तर आपण त्यांचे चिन्ह पाहिजे. ज्याचे कोएफिशियंट सारखे आहेत त्या टर्मचे चिन्ह पाहिजे. आता इथे बघा दोघांचे सारखे 1 1, इथं प्लस आहे. त्यानंतर वाय इथं 1 आहे, इथं 1 आहे, याचे चिन्ह प्लस मायनस आहे. x चे पण कोएफिशियंट सारखे आहेत, y चे पण कोएफिशियंट सारखे आहेत. x चे चिन्ह पाहिले मी दोन्ही प्लस आहेत आणि y चे मात्र कसे आहेत? मायनस आणि प्लस आहेत. मग ह्या चिन्हांवरून आपण ह्या इक्वेशनची ऍडिशन करायची का सबट्रॅक्शन हे ठरवायचं. जर आपण नेहमी -5 +5 असतं, साइन डिफरंट, सबट्रॅक्शन म्हणतो. -5 असेल, साइन सेम, ऍडिशन म्हणतो. चिन्ह समान बेरीज करू, चिन्ह समान वजाबाकी करू. फक्त ही इक्वेशन सोडवताना उलट करायचं. चिन्ह समान आपण काय करत असतो? बेरीज करतो. इथं चिन्ह समान दिसले की आपण त्या इक्वेशनची सबट्रॅक्शन करायची. चिन्ह समान वजाबाकी करू. पण ह्या ठिकाणी आपण जर त्या चिन्ह जर असमान दिसले
तर त्या दोन इक्वेशनची ऍडिशन करायची. नियम पहा बरं का. आपले चिन्हांकित संख्येची बेरीज वजाबाकी करण्याचे जे नियम आहेत त्याच्या बरोबर उलटे नियम इथं वापरायचे आहेत. मग आता मी इथं बघतो बघा, चिन्ह समान आहेत का समान चिन्ह? इथं प्लस आहे, इथं प्लस आहे. चिन्ह समान आपण बेरीज करू म्हणतो, पण इथं काय करायचं? उलट करायचं, म्हणजे याची वजाबाकी करायची. इक्वेशन 1 - 2 म्हणायचं. ओके. y ची इक्वेशन बघा एक एक आहे, पण चिन्ह कसे असमान. चिन्ह असमान आपण काय करतो? बेरीज वजाबाकी करतो. चिन्ह समान वजाबाकी करतो, पण इथं उलट करायचंय. चिन्ह समान म्हणजे काय करायची? बेरीज. मग इक्वेशन 1 + 2 म्हणायचं. बघा बरं का, या गणितामध्ये तुम्ही ऍडिशन केलं तरी येणार, सबट्रॅक्शन केलं तरी येणार, पण आपल्याला ठरवावं लागतं ऍडिशन करायची का सबट्रॅक्शन. प्रत्येक गणितात ऍडिशन सबट्रॅक्शन दोन्ही होत नाही. काही मंडळी काय करतात, इक्वेशन आलं की बेरीज एकदा करतात, वजाबाकी एकदा करतात. तसं नाही, आपल्याला ठरवावं लागतं कोएफिशियंट वरनं. इथं योगायोगाने एक्सचे पण कोएफिशियंट सारखे, वायचे पण सारखे होते. आता ऍडिशन कशी करायची सांगतो बघा. x + y = x, x - y = ऍडिशन अतिशय सोपी. प्लस म्हणायचं, एक रे ओढायची. येतं बघा 1x + 1x. साइन सेम आहे, साइन सेम. ऍडिशन 1 + 1 2x, आणि मोठ्याचं साइन प्लस. मोठे दोघं मोठेचे. प्लस y - y 1y. साइन आर डिफरंट. सबट्रॅक्शन, एक मधून एक गेला 0 आल्यामुळे हे नाही, कॅन्सल झालं. आणि 8 + 4 किती होईल? 12. समजा इथं इन केस मायनस असेल तर आपण बेरीज करताना 8 + -4 घेणार, प्लस मायनस होणार आणि उत्तर 4 येणार. हे पण मायनस असेल तर -8 जसं तसं घ्यायचं. -8 - 4 साइन सेम, ऍडिशन बिगर सेम. कळतंय का? बेरीज करताना आहे तसंच घ्यायचं, टेन्शन घ्यायचं नाही. ऍडिशन फार सोपी. गुणिले 2 भागिले होईल तिकडे गेल्यावर बेसख 12. पुट x = ही जी आहे ही 1 किंवा 2 मध्ये टाकायची. x = 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये टाकायचं. 2 मध्ये टाका, नो प्रॉब्लेम. मी 1 सोपं आहे म्हणून घेतलं, 1 लिहिला. इथं इन्स्टेड ऑफ x पुट 6 +6 तिकडे गेल्यावर मायनस होईल. आन्सर x = 6, y = 2. ऍडिशन इज व्हेरी सिंपल. 9th स्टँडर्डला झालंय म्हणून थोडंसं फास्ट घेतो. आता सबट्रॅक्शन. सबट्रॅक्शन करताना काळजी घ्यायची आहे. सबट्रॅक्शन करताना चुकू शकतं, म्हणून नीट पहा. आता इथं आपण सबट्रॅक्शन का करतोय? इथे एक्सचं कोएफिशियंट 1 आहे, याचा 1 आहे. चिन्ह कसे दोघांचे पण सेम आहेत, साइन सेम असले आपण ऍडिशन करतो, पण इथं उलट करायचं असतं इक्वेशन मध्ये, म्हणून सबट्रॅक्शन, म्हणून वजाबाकी केली आहे. मायनस साइन द्यायचं. आणि याच्यामध्ये जे खालचं इक्वेशन जे आहे, खालचं यातल्या प्रत्येक पदाचं साइन चेंज करायचं. प्लसचं मायनस, मायनसचं प्लस, प्लसचं मायनस, प्रत्येकाचं साइन चेंज करायचं आहे. आता 1x नवीन साइन घ्यायचं, जुनं घ्यायचं नाही. साइन डिफरंट. सबट्रॅक्शन 1 - 1 0 प्लस 1y + 1y. साइन सेम. ऍडिशन 1 + 1 2y प्लस 2y. 8 - 4 साइन डिफरंट. सबट्रॅक्शन 8 - 4 गेले 4, मोठ्याचं साइन प्लस. गुणिले 2 भागिले होईल, म्हणजे y ची किंमत 2 येईल. पुट y = 2 इन इक्वेशन 1. 2 मध्ये टाकलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम येत नाही. इक्वेशन 2 म्हणा. इक्वेशन 2 घेतलं. यामध्ये किमती म्हणा. x - y ची किंमत 2
-2 तिकडे गेल्यावर प्लस होईल. बघा आन्सर तेच आलं की नाही. आन्सर चेंज होत नाही. आता हे इक्वेशन बघा, आधी आपण चेक करू हे रंगारूपात आहेत का. 2xy आणि 5 बरोबर आहे, तिकडे 5, 3xy तिकडे 15 आहे बरोबर आहे, याला 1 म्हणा. झालं. आता कोएफिशियंट बघा, इथं 2 आहे इथं 3 आहे, सारखे आहेत का नाही. याचे बघा बरं, इथं 1 आहे इथं 1 आहे, ओके. आपला एक त्रास कमी झाला, कोएफिशियंट सारखे आहेत. मग आता कोएफिशियंट सारखे आहेत त्याचे काय बघायचे, चिन्ह बघायचे. मायनस प्लस चिन्ह कशी आहेत, असमान. डिफरंट काय करतो आपण, सबट्रॅक्शन. पण इथं उलट करायचं, काय करायचे, ऍडिशन. इक्वेशन 1 + 2 2x + 3x 5x. मायनस प्लस कॅन्सल, 15 5 20 गुणिले 5 भागिले होईल 5 20. Put x = 4 in इक्वेशन. शक्यतो ज्याच्यामध्ये प्लस साइन असतं ते इक्वेशन आपण घ्यावं. 3x + y = 15 इक्वेशन 2 आहे बघा. 3 गुणिले x ची किंमत 4 टाका. इन्स्टेड ऑफ x पुट 4. फर्स्ट डू द मल्टिप्लिकेशन, बिकम 12 प्लस 12 तिकडे गेल्यावर मायनस होईल. So x = 4, y = 3 is the answer. It's very simple. Now also we take some more examples. Listen carefully. Just listen only. Okay. 5x - 3y = 8. 3x + y = 2. Okay. आता याला आपण इलिमिनेटिंग मेथड शिकलो होतो, सबस्टिट्यूशन मेथड शिकलो होतो, बरोबर आहे ना. तर इलिमिनेटिंगच आपण वापरत जाणार आहे, सबस्टिट्यूशन नकोच. आता बघा चेक करा बरं, रंगारूपात x y = 8 बरोबर आहे. इकडे x y व्हेरिएबल एका बाजूला आहे, अक्षर एका बाजूला, संख्या एका बाजूला, म्हणजे कॉन्स्टंट एका बाजूला आहे. याला नंबर 1 म्हणा, नंबर 2 म्हणा. आता कोएफिशियंट बघा बरं, 1 चे 5 आणि 3 सारखे आहेत का नाही. y चे बघा बरं, इथं 3 आहे, इथं किती आहे, 1 सारखे आहेत का नाही. मग आपली पहिली अट काय आहे, कोणाचे तरी एकाचे कोएफिशियंट सारखे असले पाहिजे. मग आता मला सांगा, इथं 3 आहे इथं 1 आहे, मला वाटतं 3 ने गुणलं 3 1 3 होईल, मग सारखे होतील नाही. फक्त इक्वेशन 2 ला किती गुणायचं, 3 ने गुणायचं, म्हणजे y चे कोएफिशियंट सारखे होतील. एखादी म्हणजे नाही सर मला x चे सारखे करायचे, ते पण तुम्हाला करून दाखवणार. मग इथं 5 आहे, 3 आहे, मग ह्या 5 ने याला गुणायचं आणि ह्या 3 ने याला गुणायचं, म्हणजे 5 3 15 3 5 15 म्हणजे x चे सारखे होते. ते पण घेणार आहे. x चे पण सारखे करणार. बरं झाले. आता इथे काय म्हणू आपण, इक्वेशन 2 × 3 2 ला 3 ने गुणायचं बघा बरं का. 3 गुणिले 3x 3 गुणिले y 3 गुणिले 2 3 3 जा 9x 3y 6. It is example number 3 because after multiplying 3 to equation 2 you will get 3. ज्याला गुणलंय ना ते इक्वेशनचा विचार करायचा नाही. आता ते आपल्या दृष्टीने बाद झालं. आता हे दोघं खाली मांडायचे. 5x - 3y = 8 9x + 3y = म्हणजे हेच घेतलं आणि एक नंबर घेतलं. चेक करा. आता बघा y चे कोएफिशियंट सारखे झाले. आता चिन्ह बघा कशी आहे, चिन्ह असमान. हे चिन्ह कशी येतं, असमान म्हणजे काय, डिफरंट. साइन आर डिफरंट, व्हिच ऑपरेशन, सबट्रॅक्शन. हे आपण नेहमीचे नियम. बट इथं काय करायचं, उलट करायचं. सबट्रॅक्शनचे उलट कोण, ऍडिशन. मग इक्वेशन 3 आणि 1. मला वाटतं पुढचं तुम्ही सोडवा. 9 + 4
9 plus 5 14x plus 3y minus 3y sin different subtraction 3 minus 3 0 6 plus 8 गुणिले 14 भागिले होईल x is equal to 1 येईल तो 1 जो आहे ना तो 1 आणि 2 किंवा 3 मध्ये कुठे टाकायचा शक्यतो 1 आणि 2 मध्ये टाकायचा 1 आणि 2 मध्ये तर आपण कुठे टाकू 2 सोपा आहे आता पुट x is equal to 1 in equation 2 you can solve that example isn't it okay. Now another method that means equalize the coefficient of variable x इथं 5 इथं 3 आहे मग 5 ने 2 ला गुणलं 3 ने 1 ला गुणलं खरी ही सोपी पद्धत आहे ही पण काय अवघड नाहीये पण कुठे आणायचं कार्यक्रम बघा इक्वेशन 1 into 3 बघा बरं का 3 into 5x 3 into 3y 3 into 8 3 5 15x 3 3 9y 8 3 24 कितवं एक्झाम्पल झालं तिसरं कारण 1 ला गुणलंय म्हणून 2 आता बघा याला इक्वेशन 2 into 5 5 गुणिले 3x 5 गुणिले y 5 into 2 5 3 जा 15x 5y 10 इट इज एक्झाम्पल नंबर 4 3 आणि 4 जे आहेत हे खाली एक घ्यायचे कारण ते पहिले ज्यांना गुणलं ते बाद झाले ना 3 आणि 4 घेतले मी खाली इक्वेशन 3 आणि 4 आता ऍडिशन का सबट्रॅक्शन चेक करू इथं प्लस साइन इथं प्लस साइन साइन कशी आहे सेम साइन सेम ऍडिशन पण इथं काय करायचं उलट करायचं काय करायची सबट्रॅक्शन प्लस होईल मायनस प्लस होईल मायनस प्लस होईल मायनस खालच्याचे सगळ्याचे साइन चेंज करायचे प्लस 15x मायनस 15x कॅन्सल होईल बघा आता मायनस 9y नवीन साइन मायनस 5y साइन सेम ऍडिशन 9 5 14y बिगर साइन 9 मोठा आहे साइन वजा प्लस 24 मायनस 10 साइन डिफरंट सबट्रॅक्शन मोठ्या साइन प्लस बरोबर मायनस 14y इज इक्वल टू 14 साइन चेंज करून टाका 14y इज इक्वल टू प्लस च होईल मायनस मायनस च प्लस प्लस च मायनस गुणिले 14 भागिले केला पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 मध्ये किंवा 2 मध्ये टाका 2 छोटं वाटतंय म्हणून मी 2 मध्ये टाकतो 3x प्लस y ची किंमत -1 आहे ऑलवेज प्लस मायनस बिकम मायनस -1 तिकडे गेल्यावर प्लस होईल आणि गुणिले 3 भागिले होईल सो आन्सर इज x is equal to 1 y is equal to -1 it is a method to solve the simultaneous equation by using eliminating method okay now we take also one more example just listen 3x plus 2y is equal to 29 and 5x minus y is equal to 18 x y it is in standard form so it is स्टँडर्ड फॉर्म म्हणण्यापेक्षा स्टँडर्ड फॉर्म असा नसतो स्टँडर्ड फॉर्म x plus by plus c is equal to 0 असतो हे आपल्या रंगरूपात असतो वृद्धभेद सोडवण्याच्या पद्धतीमध्ये आता इथे बघा इथं 3 इथं 5 आहे इथं 2 इथं 1 आहे कोएफिशिएंट सारखे नाही पण इथे 1 आल्यामुळे ह्या 2 ने जर गुणलं सो मल्टिप्लाय 2/2 तर y ची कोएफिशिएंट सारखी होती मग इक्वेशन 2 into 2 करणं सोपं 2 into 5x 2y 2 into 18 so 10x minus 2y 36 झालं हे बाद झालं हे दोघं घ्यायचे 10x minus 2y मोठा आधी घ्यायचं असतं नेहमी 3x plus 2y is equal to मी आधी 3 नंबरचं घेतलंय आणि मग 1 नंबरचं घेतलंय कोएफिशिएंट सारखे साइन डिफरंट आहेत म्हणून याची ऍडिशन करावं लागेल 13x is equal to 9 6 15 13 भागिले 13 पाहिजे 65 पुढचं तुम्ही सोडू शकता ओके देयर इज वन मोर मेथड इन दॅट टाइप वी टेक सम मोर एक्झाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके